आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है भाई तू। मैं जीत गया। वो मेरा कोट मेरा लग रहा है। लॉटरी लगी लॉटरी। मेरा बापू मेनू मेले ही लेके गया यार। जिन्ना कुछ अज तक आप किया है वो सारी एक्सरसाइजा देखिए तो वो इसे मूवमेंट ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲਟ ਲੰਘ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਤੋਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਫੋਕਸ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੈਟ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜੂ ਜੀ ਬੋਡੀ ਬੂਡੀ ਲਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਮੰਨ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਫੇਸ 'ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਈਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ समझी गल है ना हुण एक बार करके देख लो फिर अपन नेक्स्ट वो करते हैं इस प्रैक्टिस में सर उसको कैसे आप बना के चलें मान लो शूटिंग में कहीं जाते हैं कुछ भी एक्टिंग के परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो नया बंदा ही रहेगा सामने में या फिर क्लोजअप होगा कैमरे के सामने बोलना है उस बंदे को इमेजिन करके जिसको कभी जानते भी नहीं मुझे लगता है दोस्त के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सर दोस्त हम इधर छोड़ दोगे बैठ के बात करने के तो हम बहुत सारा कर लेंगे पर बात क्या है ये भी तो डिपेंड करता है सर ये क्या बात है समझ लो डायलॉग है वो तुम्हारा दुश्मन है पर वो तो दुश्मन है नहीं दोस्त की तो तुम 100 हरकतें जानते हो कैमरा की डिमांड है तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो तो एक तो नेचुरल वो चीज़ मर गई क्योंकि तुम तो पहली बार मिल ही नहीं रहे हो तो आई थिंक अजनबी के साथ थोड़ा आसान रहता है कंफर्टेबल लेवल बिठाना कि उसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ वो अलग बात है पर वो उतना मुश्किल नहीं होता वो अगर आपका सीन में फोकस है तो आप अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे उसके साथ भी सीन के साथ भी वो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगा पर अगर सीन दोस्त सामने दोस्त है और अजनबी के साथ तो थोड़ी बारीक प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करना थोड़ा और ज़ोर लगाना पड़ेगा ज़्यादा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ी कि अगर आप दोस्त हैं और अगर आप दोस्त नहीं हैं अजनबी कोई बंदा है तो कोई बात नहीं आपको अपना पता है जितना स्क्रिप्ट में डिमांड है उसके साथ उतनी बातचीत आप कर सकते हो
अगर आप पहली बार मिल रहे हो ज़रूरत ही नहीं है उससे बात करने की, बल्कि उसको ओपन छोड़ो। सीन की डिमांड, आप पहली बार मिल रहे हैं दो इंसान, तो कोई भी एक्टर आ जाए आपके सामने, आप उसको भी पहली बार ही देख रहे हो, तो आपका बहुत ही नेचुरल एक जाएगा उसको देखने का, उससे बात करने का। तो मान लो आप दोस्त हो तो आप उससे पहले, सीन से पहले बात करोगे, ठीक है, क्या बात करोगे जो दोस्तों में होती है। अच्छे एक्टर क्या करते हैं, वो को एक्टर को कोशिश करते हैं, अगर उनकी दोस्ती गहरी है तो कोशिश करते हैं उससे बात करने की, दूसरे एक्टर से, क्या वो हम लोग बात करते हैं यार कि आपने, हमने बचपन में कुछ किया था, ठीक है, कुछ मेमोरीज बनाते हैं अपनी। वो ऐसा नहीं कि वो कैमरे में दिखानी है, पर वो अपने माइंड के लिए बनती है, वो माइंड मान जाएगा, फिर आप कॉन्शियस नहीं रहोगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वो कंफर्ट जोन वो करने में। मान लीजिए लड़की है और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, कि आपसे बात नहीं करनी उसने, समझ लो हीरोइन ही है, आपको चांस मिला है, फिल्म की हीरोइन है, वो किसी से बात नहीं करती, और आप उसके बहुत गहरे दोस्त हो, सीन ऐसा है, और आपका माइंड अब अनकंफर्टेबल होगा कि कैसे बात भी नहीं कर सकते, कुछ और भी नहीं। उस मामले में क्या है कि आप चाहे उस सीन में ही उसको देख रहे हो, ठीक है, तो सीन में जैसे वो बात कर रहे हो, तो आपको सीन शुरू होने से पहले ही एक चीज़ डिसाइड कर लेनी चाहिए, उसकी फर्स्ट लुक से ही आप अपने ब्रेन को ये मनाना कि ये लुक मेरे लिए अजनबी नहीं है, ये आँखें, ये नाक, ये कान, ये जो मतलब लुक है, किसी अपनी दोस्त से अगर मिल जाए उससे रिलेट कर लो, ठीक है, वो आपका मेंटल वर्क है कि आपको उससे रिलेट करना ही करना है, ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर आपसे कोई मिलना नहीं चाहता, आप भी इग्नोर कर रहे हो, तो थोड़ी मुश्किल आएगी। प्रैक्टिस के साथ सब हो जाता है। एक्टर जब थोड़ा काम कर करके सीख जाता है, नए एक्टर के लिए मुश्किल आती है, उसको थोड़ा रिलेट करने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो जो एक्टर प्रैक्टिस है उसको पता है, वो तो जैसे ही एक्शन होगा तब भी वो देख के सॉल्व कर लेगा, वो क्योंकि वो रिलैक्स्ड है, उसको पता है। तो वो रिलैक्सेशन जो है, कंफर्टेबल होना, रिलैक्स होना, वो मेन चीज़ है किसी भी सीन के लिए, वो मेन चीज़ है, ऑडिशन के लिए भी, सीन के लिए भी, ठीक है। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਮੰਨ ਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ कह लो कि मतलब राजे रानी वाला कोई सीन है, स्टेज ते आपां कर रहे हैं, तो आपदी रानी नाल तेरी लड़ाई होगी, आपदे दोस्त नाल तू प्रैक्टिस कर रहे हैं। हुण तेरा दोस्त हस के गल्लां कर रहा, तैनूं गुस्सा चढ़ रहा, पर तुसीं नाल फाइट कर रहे हो, तलवार चल रही है नाल, ठीक है। हुण वो तुसीं जदों प्ले करोगे तो तुहानूं पहलां 15-20 दिन फाइटिंग सिखा के, ये सिखा के, वो करा देंगे, ठीक है। फिल्म ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2-4 ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਤੀ, ਹੀਰੋ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬੰਦਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾਗਾ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਆਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਖੋ ਅੱਛਾ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਉਂਗਲ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੀਰੋ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਥੀਏਟਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਨਾਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸੈੱਟ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਤੀ ਉਹੀ ਖੜੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ। ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ। ਨੈਚੁਰਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਵਲ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਟਾਵਲ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਛਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਏ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਐ ਬਰਾਬਰ ਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੈਜੂਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੋਨੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ। ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ। ਇੰਨਾ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼। ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੰਦ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲੂਗੀ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਵਰਕ ਰਿਹਾ ਕੰਦ ਵੀ ਕੰਪ ਰਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਭਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈਨਾ? ਹਾਂ, ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਸਾਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹ ਉੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਆਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਧ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਾਮੇਡੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਰੀੜ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰੀੜ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਛਾਤੀ ਛਾਵਾ ਭਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਮ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਰੇਸ ਜੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ। ठीक है, ये करना ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਚ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ। भी रह गया उधर भी गिरता नहीं क्या टुकिया रेडी पिया ओए 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 की करदा की करदा की करदा की करदा की करदा की करदा हैं 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 हैं